dear students, welcome to my new class. Today we shall discuss about the topic current assets and current liabilities. In this chapter, we have to prepare schedule of changes in working capital. For preparing schedule of changes in working capital, we have to thoroughly understand the term current assets and current liabilities. Have you heard about current assets? Current assets are those which can be readily converted into cash within 1 year. Current assets are cash and other assets that a company can reasonably expect to convert to cash, sell or consume within 1 year or its normal operating cycle. ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ക്യാഷ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അസറ്റുകളെയാണ് കറന്റ് അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയാ. കറന്റ് അസറ്റ്സ് ആർ ദോസ് which have to be converted into cash within 1 year. 1 year duration ഉള്ള അസറ്റുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുറവുള്ള അസറ്റുകളെയാണ് കറന്റ് അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം. Now we can discuss about there are some current assets. They are cash and cash equivalents. Cash and cash equivalents consist of cash in hand, cash at bank, intercompany deposit, certificate of deposit, etc. Cash അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്യാഷ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഐറ്റങ്ങളാണ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈക്വലൻസിൽ വരിക. ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈക്വലൻസ്. സെക്കൻഡ് വൺ, marketable securities. These are readily converted into cash. That is marketable securities. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സെക്യൂരിറ്റികളെയാണ് marketable securities. Otherwise known as short term securities. Otherwise known as short term securities. Third one is sundry debtors. Is one of the important current asset of a firm. Sundry debtor is a person who possesses goods and services from us on credit basis. They have not yet paid. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയാണ് സൺട്രി ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാ. നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗുഡ്സ് ക്രെഡിറ്റിൽ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളവരാണ്, അവരാണ് സൺട്രി ഡെറ്റേഴ്സ്. Then account receivable or trade receivable or bills receivable എല്ലാം സെയിം ആണ്. അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾ, ട്രേഡ് റിസീവബിൾ or bills receivable. ഇത് കമ്പനിയാണ്, നമ്മുടെ കമ്പനിയാണ് ഈ ബില്ലുകൾ റേസ് ചെയ്യുന്നത്. പേയ്മെന്റിന് വേണ്ടി പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ബില്ലുകളാണ്. ഡെറ്റേഴ്സിൽ നിന്നും പേയ്മെന്റിന് വേണ്ടി പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ഡെറ്റേഴ്സിനെ പേയ്മെന്റിന് വേണ്ടി പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ബില്ലുകളെയാണ് അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾ എന്ന് പറയാം. ദീസ് ആർ ദ ബിൽസ് ടു ബി റേസ്ഡ് ബൈ ദ കമ്പനി ഫോർ making the payment from debtors. The next one, inventories. Inventories otherwise known as stocks. Inventories are of three types: raw material, work in progress and finished goods. What are they? Raw material, work in progress and finished goods. Raw material means the materials which are used before the production, that is raw material. Work in progress is the materials is undergone through production process. Finished goods means they are ready to sell. These are the three inventories. First one, raw material. Production ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് raw material ആണ്. പ്രൊഡക്ഷന്റെ സമയത്ത് അത് അണ്ടർഗോയിങ് പ്രോസസ്സിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എന്നാണ് പറയാ. Then അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആണ്. They are ready to sell. The next one, prepaid expenses. Prepaid expenses are the expenses to be paid in the near future. നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ പേ ചെയ്യാനുള്ള എക്സ്പെൻസുകളാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻഷുറൻസ്. അപ്പോ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം അതൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നേ കൂട്ടി പേയ്മെന്റ് നടത്താം. അതിനെയാണ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയാം. These are considered as asset. Then accrued income. Accrued income, the item has been earned but the income has not been received. That is accrued income. അങ്ങനെ ഒരു ഇവന്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അതിന്റെ ഇൻകം മണി നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതാണ് accrued income. നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളതാണ് accrued income. The next one, advance tax. These are the tax to be paid by the firm is tax payable. Advance tax means when the firm pays the tax advancedly. അതായത് മുന്നേ കൂട്ടി എന്തെങ്കിലും ഈ അടയ്ക്കാനുള്ള ആ ടാക്സ് മുന്നേ കൂട്ടി അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് ആണ്. അതിന് നമ്മൾ കറന്റ് അസറ്റ് എന്നാണ് പറയാം. Then we have to learn about current liabilities. What are current liabilities? Current liabilities are those assets which can be converted into cash or to be paid by the firm within 1 year. ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിലെ കമ്പനി പേ ചെയ്യേണ്ട ലൈബിലിറ്റീസ് ആണ് or obligations ആണ് current liabilities. Once again, current liabilities are those liabilities which has to be
met by the firm within 1 year. What are the examples of current liabilities? They are sundry creditors, bills payable, bank overdraft, outstanding expenses, provision for doubtful debt, income received in advance, tax payable, dividend payable. First one, sundry creditors. Who are sundry creditor? Sundry creditor is a person who provides goods and services to our firm on credit. Creditൽ നമുക്ക് ഗുഡ്സും സർവീസസും തരുന്നവരാണ് sundry creditors. Bills payable is the bill to be paid by the firm. Firm പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ബില്ലുകളാണ് bills payable. Bank overdraft. When a account is overdraft means when a person withdraw money from the bank when the balance becomes zero or undergoing or below the zero. അതാണ് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ്. അതായത് അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ അക്കൗണ്ടിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഡ്രോൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയാം. ദീസ് ആർ ദ ഫെസിലിറ്റി അവൈലബിൾ ടു ദി ബിസിനസ്മാൻ or current account holders. The next one, outstanding expenses. The company has to pay some expenses like salary, wages, rent, etc. In some cases we are not in a position to meet these expenses. That is outstanding expenses. ചില എക്സ്പെൻസസുകൾ കമ്പനി പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. That is rent, salary, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ്, വേജസ് എക്സെട്ര. പക്ഷെ കമ്പനിക്ക് പേ ചെയ്തിട്ടില്ല, അത് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. അതിനെല്ലാം ലൈബിലിറ്റി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. പേ ചെയ്യാനുണ്ട്, ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത് ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ്, ലൈബിലിറ്റി ആണ്. പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്. ദീസ് ആർ ദ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ബാഡ് ഡെറ്റ്. ഇനി ബാഡ് ഡെറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാക്കടമായി മാറാൻ പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്. അതും നമുക്കൊരു ബാധ്യതയാണ്, കിട്ടാനുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കത് കിട്ടില്ല. പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ദ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ബാഡ് ഡെറ്റ്. Then income received in advance. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻകം മുന്നേ കൂട്ടി റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന്റെ സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതെല്ലാം നമുക്ക് ബാധ്യതയാണ്. ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ്, സാലറി റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് എക്സെട്ര, റെമ്യൂണറേഷൻ റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ്. നമ്മൾ ഒരു ടാസ്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന്റെ ഇൻകം റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ ലൈബിലിറ്റി ഫോർ ദ കറന്റ് ഇയർ. Then tax payable. These are the tax to be payable by the firm. It's an obligation. It's a liability. Tax to be payable by the firm. ഈ വർഷം ചെയ്യാനുള്ള പേ ചെയ്യാനുള്ള ടാക്സുകളാണ്. Then dividend payable. Dividend is the amount given to the shareholders as a return on their investment. These dividends are given only after meeting tax and interest expenses. ഇപ്പോൾ ഡിവിഡൻഡ് പേയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനാണ്. എപ്പോഴാണ് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുക ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്? ഓൺലി ആഫ്റ്റർ മീറ്റിംഗ് ഓൾ അതർ എക്സ്പെൻസസ് ലൈക്ക് ടാക്സ്, ഇൻട്രസ്റ്റ്, പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് എക്സെട്ര. ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പെൻസുകളൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തുക. ആ ഡിവിഡൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നതും കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അതും ഒരു ലൈബിലിറ്റി തന്നെയാണ് ഫേമിന്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ കാണാം.